पहुँच गया है, तो बेटर ये होएगा कि मैं उही चीज़ां फिर तो रिपीट करा। बेहतर होगा कि ਜਿਹੜੇ कोई सवाल है ਤੁਸੀਂ सवाल ਜਿਹੜੇ है वो मैनू कर लो, तो जिन्ने कि मैनू पता है मैं ईमानदारी ਨਾਲ ਉਹਦਾ जवाब दे ਦਾਂਗਾ। और बाकी जिन्ने भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस तो बाद ਤੁਸੀਂ मेरे घरे आ जाओ इंडिविजुअली। इस तो बाद मैनू होर कोई काम है नहीं, तो मैं 5-6 बजे तक भी थोड़े नाल बैठ सकदा। सो देयर इज़ नो रश। जो भी मतलब अज सारा दिन मैं प्रेस वास्ते ही। थैंक यू। सब जो GST की प्रोजेक्शंस हैं वो तो 4 आने ना घट सकदियां ना वध सकदियां, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जे साडी घट गई तो सानू कंपनसेशन मिल जानी है। वैट दे विच पिछले क्वार्टर च भी इजाफा आया, उस तो पिछले क्वार्टर च भी इजाफा आया। सो वैट वध रहा है, एंड तुसी देखिया होना कि GST भी पिछले 3 साल कोविड साल छड्ड के 10.43% वधी है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है। स्टैंप ड्यूटी वधी है, एक्साइज ड्यूटी वधी है, अपना मतलब तकरीबन टोटल जिन्होंने TRR कहते हैं वो 4 साल मतलब डबल तो हो ही गई है। और जिहड़ा साडा फैसला सी 60 तो 58 रिटायरमेंट का, सानू ਉਹਦਾ भी बेनिफिट मिले। एक तो अर्बन जी प्लैनिंग है, ਉਹਦੇ वास्ते काफ़ी वड्डी रकम रखी है। एक जिहड़ा वाटर रिसोर्सिज है जिहड़ा ਉਹਦੇ वास्ते बहुत ज़्यादा रकम रखी है। एग्रीकल्चर वास्ते बड़ी वड्डी रकम रखी है। और जिहड़ा अज तुसी लेख लिखिया सोशल सैक्टर्स, ਉਹਦੇ वास्ते बड़ी वड्डी रकम रखी है। प्लस जिहड़ियां ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं गए, चाहे वो SC है ST है, द लोएस्ट रंग, क्योंकि मेरा अपना मनना है कि जिहड़ा स्टेट का रेवन्यू हुंदा है, जे सब तो वड्डा किसी कोले उस रेवन्यू ते जे किसी का अख्तियार है वो हैगा जिहड़ा सब तो गरीब है। यू नो ही हैज़ द फर्स्ट लीन ऑन स्टेट्स एक्सपेंसिस। सो इस नू मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बनया सी। नहीं 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 तुसी एक मिनट बजट एट ग्लांस पढ़ लो ना, कटौती नहीं है जी, कटौती नहीं है। एजुकेशन च 12% एजुकेशन दे विच 12% इजाफा होया। नो नो नहीं नहीं 12% इजाफा है। ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ प्रशांत किशोर की तो मैं शक्ल भी नहीं देखी। और ये जिहड़ा देखो गल ये है कि ये जिहड़ा बजट बनाना है, क्योंकि एक तकरीबन नवंबर तो शुरू हो जाता है बजट बनाने का जिहड़ा जिहड़ी जिहड़ा प्रतिक्रिया कहते। और ये बायलैटरल मीटिंग्स होंदियां फाइनैंस डिपार्टमेंट ते जिहड़े बाकी महकमे वो अपनियां जिहड़ियां ख्वाहिशात है वो सानू दस देंगे हैं। दैन ऑफ कोर्स देर आर कंपीटिंग इंटरस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। कोई कह रहा जी मैनू इन्ने दे दो, वो कंपीटिंग इंटरस्ट नू भी जिहड़ा है रख के। और बाकी हुंदा है कि साडियां रिसोर्सिस किन्नियां, साडियां रिसोर्सिस की अलाउ कर दियां, कंपीटिंग इंटरस्ट है। व्हाट हैज़ प्रशांत किशोर गॉट टू डू इट? यू नो ही इज नाइदर अ पॉलिटिशियन नॉर अ एडमिनिस्ट्रेटर। इलैक्शन तो मैं लड़ना है जी, प्रशांत किशोर ने थोड़ी लड़ना। एग्रीकल्चर पॉलिसी तैयार हो चुकी है। जिहड़े एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन है अजयवीर जाखड़, वो
ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਅਜੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ स्पेशल स्कीम बनाई सर कामयाब है। ਸਭ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1700 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ। ਦੇਖੋ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1700 1800 2000 ਕਰੋੜ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। 1700 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਐਤਕੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਪਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਕਿ 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ 8600 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਸਰਪਲਸ ਬਜਟ ਆਫ 9000 ਕਰੋੜ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਇਹ 14000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, no economist worth his salt will advocate less spending। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਨੀਓ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਲੜਖੜਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਾਰਮਲ ਈਅਰ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬੋਰੋਇੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ FRBM ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ GSDP ਹੈ, ਜੇ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ।
ਜੇ ਆਪਣੀ GDP ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। GDP ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਬੈਡਲੀ। ਤੁਸੀਂ ग्रोथ ट्रेंड देख लें। ग्रोथ देखो ना, 10.43 इज अ बिग ग्रोथ फिगर यार। यकम जुलाई 2021 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਸਮ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ DA ਹੈਗੇ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਏਰੀਅਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ ਏਰੀਅਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਅਰਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਰੀਅਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ despite such a huge debt burden, no effort seems to have been made to mobilize additional resources. So can we say that this is entirely election oriented review? ਸਰ ਦੇਖੋ, GST ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ mobilize ਕੀਤੇ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਤਕੀ 7,002 करोड़ 7,002 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਜੰਪ ਯਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ ਤੁਸੀਂ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਭ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਮੇਕ ਡਰੈਸਟਿਕ ਕੱਟਸ। ਅਸੀਂ EMPLOYEES ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਫੜਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੂੰ। Supplementary है, these are supplementary. Can you repeat the announcement you have made in the House and how much the financial burden it would be having on state health sector? ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਇਹ free travel for women on government buses in Punjab, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਟੂ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। 150 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਮਨ ਡੋਂਟ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਨ। ਇਸ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਮਚ ਆਫ ਅ ਲਾਸ ਫॉर ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨਿਕਲੀ ਨਾ ਲਿਓ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਾਂ।
I think ਸਾਡੀ compensation from GST is quite huge. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ revenue deficit grant 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ. ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਆਊਗਾ. ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ. टोटल रेवेन्यू रिसीव्स ਹਾਂਜੀ 15 ਹਾਂਜੀ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਸਾਡੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਯੂ نو ਸਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵ them ਮਨੀ ਆਊਟਰਾਈਟ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹ 5 ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ नहीं जी नहीं अभी नहीं हाँ we might carry it forward but we not going to हमें परमिसिबल इस बार 5 है जी पर हमने 5 नहीं रेज करा हाँ सॉरी I think we have had record procurements and they have been done without any hassle. In spite of the Rail Roko Andolan, we continue to supply electricity to our agriculture sector. ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ DAP ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਯੂ نو ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਯੂ نو सारे नु पेमेंट्स मिल गए ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ 9000 ਕਰੋੜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਟੋਟਲ 170 ਰੱਖਿਆ 150 women 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਦੱਸੋ लागू हो गया सर ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ 50 ਕਰੋੜ ਅਲੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਹੋਸਟਲ ਕੋਲ ਖੋਲਣ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ when women go to ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਿਹਦੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ 50 ਕਰੋੜ 'ਚ ਅਸੀਂ 7 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੋ ਦ ਚੋਇਸ ਵਾਸ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ 55 ਲੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ 33 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ है मतलब स्मार्ट कार्ड ਹੁਣ आपके पास कितने गरीब हैं बट वो हल्के में डिमांड है सो द चॉइस वाज कि आइदर यू गिव शुगर एंड टी लीव्स ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋ ਵੀ ਮੇਡ ਦੈਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਚੋਇਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ 8-10 ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੋਤੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਜਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ time ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਤਾਂ ਹੈ 100 ਬੰਦਾ ਜੀ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ 200 ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰ what will be the total number of freedom fighters in Punjab probably the highest in India freedom fight freedom ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ 100% ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ फैसिलिटी दे रहे ਫੈਸਿਲਿਟੀ फैसिलिटी दे रहे ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, फैसिलिटी दे रहे ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ फैसिलिटीज है ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ इलेक्ट्रिसिटी Electricity दे रहे हैं, 300 बस यूनिट। ट्रेवल दी फैसिलिटी है फैसिलिटी ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ चलो फैसिलिटी दे रहे हैं आगे से कर देंगे जी, जो फिर रह गया था उन फिर था, मेरे वास नहीं बोलो। एग्रीकल्चर ये ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ सर ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਔਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੈਟਸ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ, 30 ਲੱਖ ਬੰਦੇ। ਸੋ 2000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ आशीर्वाद स्कीम ते कोई 140 करोड़ इस ते लगेगा। सर ही इज एक्चुअली नॉट बीइंग पेड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, उनकी तनख्वाह 1 रुपए है जी, पता नहीं उसने आना है हफ्ता 10 दिन कभी, यू नो। रुचिका जी ये दिस इज योर आंसर 31 पेज 31 ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਪੈਰਾਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਔਨ ਪੰਜਾਬਸ ਫਿਊਚਰ, ਹਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜੇ ਸਪੀਚ ਪੜੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਬੰਦਾ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਤਕਦੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 750 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ। नहीं मैं यार, मैं देखो गल है कोई, मैं कोई राजा हरीश चंद्र तो है नहीं, मैं भी सियासी जानवर है, यू नो, और मैं देखना है कि इस दलदल चो पार्टी नूं किवें कड्ढना है, यू नो, एंड whatever the practical politics is, but at the same time पंजाब दी dignity, पंजाब दे वकार नूं असीं ठेस नहीं लाउणी। और ये जिहड़ा पंजाबी दे 2 लफ्ज़ हुंदे है, एक हैगा गरीब, एक हुंदा गुलाम, है तां अड-अड, पर ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ 31000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ, 31000 ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, 7000 8000 ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ सर एक तो तुसी शेर बोले सी कि दिखा दूंगा जहां को मेरी आंखों ने जो देखा है तुझे भी यह सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा लगता है 4 साल आखिरी बजट है मनप्रीत बादल ने हैरान करके छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਰਗੜਨੇ ਪੈਣ। ਆਈ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਝੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਸਲ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे हुए दानों का गर मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है तुझे भी ये सूरत आईना। मैं वो मियाँ मोहम्मद बख्श का ही क्या सी ना कि जे मैं देखा अपने अमलों वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले ते जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले फिर बल्ले बल्ले मतलब ये मेरी वजह ना नहीं कोई भी बंदा कहे कि मेरी वजह नाल ये नहीं हुंदा। और मैं बड़ी वारी सियासी स्टेजां ते भी एक गल कहना है और मैं हाउस च भी ये गल कही है कि पंजाब जिहड़ा है एक खास तकदीर लिखा के लिया है। रब ने पंजाब वास्ते खास तकदीर लिखी है। पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है और पंजाब के रस्ते के जिहड़े कंडे है ये कुदरत ने एक कुदरत ही चुन लैंदी है। ये मनप्रीत ने नहीं चुने। जे तुसीं कहो कि मनप्रीत ने चुग ले ये कुदरत ने चुगे। और पंजाब जिहड़ा है एक सदी च तीन वारी इहदी तकसीम हुई किन्ने आपां खमियाजा पर फिर उठ खड़दा है। ये तो कोई कुदरत का ही करिश्मा है। मनप्रीत जी स्कॉलरशिप ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 1563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ 2017 ਤੱਕ 16-17 ਤੱਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ 90%। ਸਰ 90% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10% ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੋਡੂਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਾਈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। 109 ਕਰੋੜ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਕ ਡੇਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਪੜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 60-40 ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 90-10 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 40% ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।
40% ਔਰ ਜੇ 60% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 60% ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਯੂ ਓਨਲੀ ਟੇਕ 40%। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MBA ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ MBA। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ 40%, ਮਤਲਬ 60% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਫੀ ਕੈਪਿੰਗ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਫੀਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ MBA ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕੋਈ MBA ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਆਰ ਅਗੇਨ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਪੇ ਦੈਟ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਡਰੂਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ SC ਬੱਚਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, RDF ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 2% ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ 1% ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3% ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ 2% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ, ਦੇ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ। ਜਿੱਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਨਾਟਕ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ UP ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 13,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, 13-14,000 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੀडम फाइटर ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ SC BC ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14,000 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਲਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ FM ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਮਤਲਬ 40% ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਬਸਿਡੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ 40% ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਗਈ,
ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਔਰ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਵਿਊ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖਤੇ हैं ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ 28 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨੀ ਚਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਏ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਸਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 42% ਹਿੱਸਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਲੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 130 ਤੇ ਵੀ ਮੁੜੀਆਂ, 30 ਤੇ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ $60 ਤੇ ਯਾਰ, $60 ਤੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ। ਸਭ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ 60 ਮਾਡਲ ਜੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੀਏ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਊਂਗਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ मंथली करना चाहते मंथली बिलिंग? हाँ, मंथली हो सकती है। मंथली तो बिलिंग तो PSERC है, PSERC एंड PSPCL ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਯੂਨਿਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਜਨ ਹੈ? CAG ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਥ ਨੰਬਰ 1। ਸਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 9,000 ਜਮ੍ਹਾਂ 14,000 ਕਰੋੜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪਲਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੜਿਆ ਸੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਹਾਂ
all of them, across. ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ Global. ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।